गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्याने वाणीना अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती सरस्वतीना चरणों शत शत वंदन। आ सुंदर अपना आ स्कूलना प्रांगणनी अंदर आजे गुरु पूर्णिमा प्रसंगे अहींया आववानुं थयुं। आप सर्व वहाला विद्यार्थी भाईओ बहनों शिक्षकगणों सर्व साथे रूबरू थवानो अवसर मळ्यो अने जे रीतनुं अहींया स्वागत थयुं ए खरेखर मारा माटे अविस्मरणीय एक यादगिरी आ मैदार गामनी आ स्कूलनी आपणी शाळानी छे निमित्ते मारो हार्दिक आनंद व्यक्त करूं छुं। आ समस्त प्रसंगे आ कार्यक्रमनी अंदर समुपस्थित हमणा जेमना मुखेथी आ संस्थानो थोड़ो टूको परिचय मळ्यो एवा बेन श्री भावनाबेन तेमज समस्त संचालन करता पातुभाई, आ समस्त विद्या संकुलना आचार्य भाई श्री निर्मलभाई परमार तेमज आ समस्त स्कूल ने शाळा ने एक विद्याना मंदिर बनावता अने ए विद्याना मंदिरना कोई पुजारी कही शकाय, ए विद्याना उपासको कही शकाय एवा समस्त सर्व शिक्षक भाईओ बहनों। आम तो चाणक्यना शब्द में कहीए तो शिक्षक क्यारे सामान्य नहीं होतो। चाणक्य एवं कहता कि शिक्षक क्यारे सामान्य नहीं होता कारण एना खोळा में सर्जन अने संहार रमता होय छे। जो शिक्षक सावचेत होय तो आ देश ने एम कहेवाय कि भगत सिंह जेवा ए महापुरुषो सरदार वल्लभभाई पटेल जेवा महापुरुषों घड़तर करी शके अने शिक्षक पोतानी एम कहेवाय जवाबदारी पूरी न करे तो देशनो विनाश थाय एवा लोको पण उत्पन्न थता होय छे। एवा आ देशना भावीने घड़वा माटे पोतानुं जीवन सर्वस्व न्योछावर करनारा सर्व शिक्षकों भाईओ बहनों। एक बार निर्मलभाई प्लेन में जता होय ज्यारे पण प्लेन की मुसाफरी करता होय तो प्लेन की जे कोकपीट होय कि जेनी अंदर पायलट बेसता होय, 2 पायलट के 4 पायलट होय, एना गेट पर एक बहुत सरस शब्द एक वाक्य लखेलू होय मने बहुत गमे। अ सीरियस पेशेंट आवुं लखेलू होय पायलट माटे कि एक जवाबदार पूर्ण नौकरी, बहुत जवाबदार पूर्ण। कारण के पायलट जયારે प्लेन उड़ाड़े ने तो प्लेन में बैठेला 200-300 लोकोना जीव एना हाथ में होय छे। बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी वाली नौकरी छे। पण मने एक ज विचार कायम आवे कि सीरियस पेशेंट होय तो आ देश में शिक्षकों माटे छे बा। कारण के शिक्षकों माटे जे जवाबदारी छे ने पहला कदाच भूल करशे तो 100-200 नो जीव जोखम में छे पण शिक्षकों भूल करशे तो आखा देश नो जीव जोखम में छे। एटले पोताना शब्दना हथोड़ा अने टाकणा वडे आपना बाळ मानसने घड़तर आपता सर्व शिक्षकों भाईओ बहनों गुरुजनों तेमज मारा भारतवर्षनु भविष्य आप सर्व वहाला विद्यार्थी भाईओ बहनों आप सर्वने मारा आ गुरु पूर्णिमा निमित्ते जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात, जय सियाराम, जय गौ माता। आम तो गुरु पूर्णिमा गई काले हती पण आपणे आजे भेगा थया छे। जो के गुरु पूर्णिमा होय एटले अमे आश्रम में होय एटले जेटला शिष्य होय बधा आवे ने एक दिवस माटे एनो शिष्य भाव प्रगट करे, एने याद आवे कि अमारे कोई गुरु छे, एक दिवस माटे याद आवे अने गुरु पासे आशीर्वाद लेवा माटे ज्ञान लेवा माटे एक दिवस माटे दौड़ी आवता होय छे। परंतु आ विद्यार्थी भाईओ बहनों आप बधा बहु नसीबदार छो कि आपना माटे तो 365 दिवस गुरु पूनम छे। 365 दिवस गुरुजनों तमने ज्ञान आपे छे कायम माटे।
ખરેખર જીવનમાં બેને બહુ સુંદર વાત કરી ગુરુ વિશે. પહેલા ગુરુ મા બાપ હોય છે. જીવનની અંદર પ્રથમ ગુરુ મા બાપ હોય છે, જે આપણને આ સંસારનું જ્ઞાન આપે. ગુરુનો મતલબ કેટલો થાય? ગુરુ શબ્દનો અર્થ કે જે જ્ઞાન આપે એ ગુરુ. અજ્ઞાનતાથી જ્ઞાન તરફ લઈ જાય એ ગુરુ. આપણને કોણ મા બાપ કે શીખવાડે ને, આ તારા કાકા છે, કાકી છે, દાદા છે, બા છે, આમ ખવાય, આમ પહેરાય, આવું બધું કોણ શીખવાડે? મમ્મી પપ્પા શીખવાડે ને. પણ જીવનમાં બીજા ગુરુ કોઈ હોય ને તો એ શિક્ષક છે, જે આપણને અક્ષરારંભ કરાવે, જે ભણાવે. કક્કો, બારખડી, એકડા, આ કોણ આપણને જ્ઞાન આપે? આપણા શિક્ષક. પહેલા ગુરુ મા બાપ છે અને બીજા ગુરુ શિક્ષક છે. અને પછી જ્યારે મોટા થઈ જાય, નિશાળ છોડી દે, અને પછી જ્યારે જીવન જીવતા થઈ જાય, લગ્ન થાય, વ્યવહારમાં પડીએ અને જ્યારે મૂંઝાઈ અને દિશા ન મળે, ત્યારે ત્રીજા ગુરુ આપણને સદગુરુ મળતા હોય, જે સાચી દિશા આપણને બતાવતા હોય. આ ત્રણ ગુરુને જીવનમાં કોઈ દી ભૂલશો નહીં. પહેલા ગુરુ તમારા મા બાપ, બીજા ગુરુ તમારા શિક્ષક અને ત્રીજા સદગુરુ છે. એટલે આ ત્રણેય પ્રત્યે જે એમણે ઉપકાર કર્યા છે આપણા માટે, એનો આભાર વ્યક્ત કરવાનો કોઈ દિવસ હોય તો એ ગુરુ પૂર્ણિમાનો દિવસ છે. એટલે આ પ્રસંગે આપણે જ્યારે ભેગા થયા છીએ ત્યારે ખરેખર અહીંયા આવ્યા પછી અહીંનું વાતાવરણ, અહીંનો જે સ્ટાફ છે બધા, એમનો એક સ્વભાવ, અને મને વિશેષ આનંદ અમારા ભાવનાબેન પ્રત્યે. જ્યારે કોઈ નિવૃત્ત થતું હોય ને તો મને એમ કે બાપુ આશીર્વાદ આપો, અને ત્યારે મારા એક જ શબ્દ હોય કે આપની નિવૃત્તિ પ્રવૃત્તિમય બની રહે. આપની નિવૃત્તિ પ્રવૃત્તિમય બની રહે. કે અત્યાર સુધી તમારું જીવન તમારા માટે હતું, એક તમારું જે કાર્યક્ષેત્ર સીમિત હતું, પણ નિવૃત્તિ થયા પછી તમારું કાર્યક્ષેત્ર અસીમ બને અને હજી ઓર સમાજને તમે કંઈક આપી શકો. એટલે નિવૃત્તિ પ્રવૃત્તિમય બનાવી રહ્યા છે. અને જે ખરેખર જે વિચારો સાથે આ લોકભારતી સંસ્થાની સ્થાપના થઈ છે. ગ્રામ્ય જીવન કોને કહેવાય, સાચું જીવન કોને કહેવાય, ને કેમ જીવવું જોઈએ. બધે નિશાળોમાં જાય, બહુ બધી નિશાળોના કાર્યક્રમો હોય. મારે ધાર્મિક કરતાં સ્કૂલોના કાર્યક્રમો વધારે હોય છે. કોલેજો અને સ્કૂલોના કાર્યક્રમ મને આનંદ થાય, કારણ કે આ ભારતનું ભવિષ્ય સાચું આપ છો. એટલે જ્યાં પણ જાય ને એટલે એ પુસ્તકના કીડા તૈયાર કરેલા બેહાર્યા હોય, પુસ્તકના કીડા. અને એક દીકરીએ વક્તવ્ય આપ્યું, એક ભાઈએ વક્તવ્ય આપ્યું, નકર જ્યાં જાય ને કાગળિયા લઈને આવે, એ કાગળિયામાં લીટી લીટી વાંચી જાય, પૂરું થઈ જાય. આ પુસ્તકના કીડા પરીક્ષાર્થીઓ તૈયાર કરે છે આજની નિશાળો, જ્યારે આ સ્કૂલ, આ આપણી વિદ્યાલય ખરા અર્થમાં વિદ્યાર્થી અને માનવ ઘડવાનું કામ કરી રહી છે બાપ. નહીતર શિક્ષકોનું એક જ ટાર્ગેટ હોય કે કેમ ટકાવારી સારી આવે. એ આઈએમપી ટીક કરાવે, મોસ્ટ આઈએમપી ટીક કરાવે, આટલું ગોખી નાખો એટલે પાસ થઈ જશો. આ પરીક્ષાર્થી તૈયાર થાય, પરીક્ષાર્થી નહીં, વિદ્યાર્થી અને સાચો માનવ ઘડાવો જોઈએ. બસ સાચો માનવ. આજ ભણતર વધ્યું, ગણતર ઘટી ગયું. આપણે પેલા કહેતા ને બધા ગામડાના છો ને આમાં, હા, એકચ્યુઅલી વાળા નથી ને કોઈ, હા, તો વાંધો નહીં. એટલે આપણામાં કહેતા ભણેલા ગણેલા, આવો શબ્દ હતો ને, ભણેલા ગણેલા. ભણેલા ગણેલા એટલે આપણા વડવાઓ હતા ને, ભણેલા ગણેલા હતા. આપણે ખાલી ભણેલા જ છીએ. ગણતર મતલબ જે ભણ્યા છે એ જીવનમાં આવે, વ્યવહારમાં આવે ને એનો ઉપયોગમાં લઈ શકે. હું અવારનવાર ઉદાહરણ આપું. ભણતર મહત્વનું છે, ભણવું જ જોઈએ, પણ ભણતર કરતાં તમે ભણ્યા એ વ્યવહારમાં કેટલું આવ્યું. ભગવાન રામની અહીંયા વાત કરવામાં આવી કે રામ વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર પાસે ભણ્યા છે, પણ વશિષ્ઠ ઋષિને ત્યાં ભણીને આવ્યા પછી રામચરિત માનસમાં ચોપાઈ લખી છે કે ભગવાન પ્રાતકાલ ઉઠી કે રઘુનાથા, માત પિતુ ગુરુ નાવહી માથા. ભગવાન ભણીને આવ્યા ને પછી જે ભણ્યા હતા ને એ જીવનમાં ઉતાર્યું એણે. મા બાપની પૂજા કરે, મા બાપની સેવા કરે, પ્રાતકાલ સવારમાં ઉઠે. એક રાજાના રાજકુમાર હોવા છતાંય ભગવાન સૂર્યોદય પહેલા જાગ્યા છે, રામચરિત માનસ લખ્યું છે. એટલે જે ભણ્યા છે એ જીવનમાં આવે તો જ મહત્વનું છે. આપણે દવાખાને જઈએ, એમડી ડોક્ટર પાસે જઈને દવા રિપોર્ટ કરાવીને દવા લઈ, દવા ખીચામાં રાખી હાજર થાય ખરા? એ દવા અંદર જાય, પેટમાં જાય તો કામની છે. એમાં ભણેલું આપણા વ્યવહારમાં આવવું જોઈએ. ભણતર કરતાં ગણતર મહત્વનું છે. અત્યારે ગણતર વહી ગયું. એક નાનું એવું ઉદાહરણ આપું. એક ગામડું ગામ હતું.
ગામમાં કંઈક સાયન્ટિસ્ટો ભેગા થઈ અને એક મોટું ઇમારત બનાવવામાં આવેલી, અને ઇમારતમાં કંઈક એનું પાઇપ ફિટ કરેલો ને એ પાઇપ આટી ઘૂંટીવાળો હતો અને એમાં એક વાયર પસાર કરવો હતો. એટલે વૈજ્ઞાનિકો મતતા હતા પણ એનું સાયન્સ ટૂંકું પડ્યું, વાયર પસાર થાય નહીં, વાંકો ચૂકો હતો બધો, અંદર પાઇપ નાખેલી. બહુ મૂંઝાણા બધા હારા વૈજ્ઞાનિકો ઈસરો ને નાસાના ભેગા થયા પણ વાયર પસાર થયા નહીં, મૂંઝાઈ ગયા બહુ બધા. એનું ગણિત એનું વિજ્ઞાન ટૂંકું પડ્યું ત્યાં. એમાં એક છોકરો એ ગાડ બકરા ચરાવતો નીકળ્યો એટલે હું મૂંઝાણા છું કે આ મકાન બની ગયું, આ પાઇપ ફિટ થઈ ગઈ, પણ અમારું વિજ્ઞાન ટૂંકું પડે, અમે આમાં વાયર પસાર કરી શકતા નથી. છોકરો કે એમાં હું મોટી વાત, લાવો હું કરી દઉં. કે આવડા વિચાર કરે, આપણે વૈજ્ઞાનિકો મોટા આપણા જ ન થાય ને આ ગાડ બકરા ચરાવવા છોકરા થઈ જાય. છોકરો કે કરી દો તો કે તો ભાઈ કર મેનેજ. છોકરાએ શું કર્યું ખબર? એક ઉંદરડી પકડી આવ્યો, ઉંદરડીને પૂંછડી હારે દોરી બાંધીને મૂકી, ઉંદરડી નળીમાં, ઉંદરડી સામે પાર નીકળી ગઈ. એમાં કાંઈ બધે વિજ્ઞાન કામ ન આવે. આપણે અમુક જગ્યાએ બુદ્ધિ વાપરવી જોઈએ, અમુક જગ્યાએ આપણે બુદ્ધિ પણ વાપરવી જોઈએ. એટલે ભણેલા હોય પણ ગણેલા ન હોય તો કોઈ મહત્વનું નથી. ભણેલા ગણેલા તૈયાર થાજો. ખાલી પુસ્તકના કીડા બધા કરે એમ આપણે કરે જાવ. અત્યારે હું બધાને આમાંથી હાથ ઊંચો કરો, ડૉક્ટર કોને થવું છે? કોઈ નહીં. એન્જિનિયર કોને થવું છે? નહીં. સરકારી નોકરીની તૈયારી કોને કરવી છે? સરકારી જીપીએસસી નીટ ને આ બધું જે થાય ને, પોલીસ કોને બનવું છે? અમુક હાથ સીધા રાખે, અમારે કાંઈ કરવું જ નથી કે. ખેડૂત કોને થવું છે? તમને ખબર છે આ દેશ કૃષિ પ્રધાન દેશ છે. આ દેશમાં 70% વ્યવસાય ખેતીનો છે. કેટલો? 70%. આ તો અત્યારે એક જ સાયન્સ ભણવું, એન્જિનિયર બનવું, સાયન્સ ભણવું. 80% દેશ કોમર્સ ઉપર ચાલે છે. 20% સાયન્સની જરૂર છે, 80% દેશ કોમર્સ ઉપર ચાલે છે. દેશને ચલાવવા માટે કોમર્સની જરૂર છે, દેશને ચલાવવા માટે ખેડૂતની જરૂર છે. ખેતી કરવી નથી, અનાજ પકવવું નથી, બધાને ઓફિસમાં બેઠા કામ કરવું મળે ખરું? ભણી લેવું, બધા એક જ ટાર્ગેટ, ભણી લેવું અને કોમ્પિટિશન એક્ઝામની તૈયારી કરવી, ભણી લેવું અને નોકરી કરવી. જીવનમાં જેને આગળ વધવું છે, જેને યાદ રાખજો, આ જેને આગળ વધવું છે એને એક સૂત્ર પોતાના જીવનમાં લખી લેવાનું, એક સૂત્ર. અને એ સૂત્ર અંગ્રેજીમાં કહું છું, ડુ ડિફરન્ટ. કંઈક હટકે વિચારો, કંઈક હટકે કરો. તમે કંઈક અલગ કરો ને, બધા કરે એમ કરે જાઓ તો. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને નામ સાંભળ્યું છે ને તમે? કોણે સાંભળ્યું? હાથ ઊંચા કરો તો. તમારે કાંઈ હગા થાય તો તમે ઓળખો છો ને? સ્વામી વિવેકાનંદને કોણે નામ સાંભળ્યું છે? વાંચ્યા છે કોણે? એક વાત સ્વામી વિવેકાનંદ વિશે કોણે વાંચી છે? તમારા હગા થાય કઈ? તમારે 8મી પેઢીએ તમારા મામાના બાપા કોણ હતા ખબર છે? કેમ નથી ખબર? તમને તમારું નથી ખબર ને એનું ખબર છે. કારણ એણે કાંઈક અલગ વિચાર્યું, દેશ માટે, દુનિયા માટે, લોકો માટે, સમાજ માટે કંઈક આપીને ગયા, એટલે યાદ કરીએ છીએ. તમે એવું ઈચ્છતા હો તમને કોઈ યાદ કરે, તમારામાંથી પ્રેરણા લે, તો દુનિયા વિચાર એનાથી કાંઈક અલગ વિચારજો. બધા કરે એ કરવામાં મજા નથી. ડુ ડિફરન્ટ, કંઈક હટકે વિચારો, કંઈક અલગ વિચારો, કાંઈક નવું વિચારો. તમે લોકો જે રસ્તા ઉપર હાલ્યા એ રસ્તે હાલવાનો કોઈ લાંબો અર્થ નથી હોતો. જ્યારે આવી કોઈ વાત કરી ને તો લોકો એમ કે હું અલગ વિચારું. તમે અલગ વિચારશો, અલગ કરશો ને એટલે લોકો તમારી ટીકા ટિપ્પણી કરશે જ. હું કાયમ કીધા કરું, સાઉથની એક સત્ય ઘટના, હમણાં તો પાટણમાં પણ આ વસ્તુ મેં ધ્યાનમાં આવી. તમે ગૌશાળાઓ જોઈ છે ને? ગૌશાળા આપણે છે ને, ગૌશાળા હોય, ગાયોની સંવર્ધન થતું હોય, સેવા થતી હોય, દૂધનું વેચાણ થતું હોય. ત્યાર પછી તબેલાઓ હોય જ્યાં ભેંસોનું સંવર્ધન થતું હોય, એનું થતા હોય. અશ્વશાળાઓ, ઘોડાઓને રાખવામાં આવતા હોય. આ બધાનું હોય. કોઈ ગધેડા રાખતા ભાઈ? કોઈ એવું સાંભળ્યું છે? સાઉથની અંદર 3 એન્જિનિયર મિત્રોએ પોતાનું કામ છોડીને ડોંકી ફાર્મ ચાલુ કર્યું, ગધેડી પાલન ચાલુ. ગધેડી રાખે, એ ગધેડીના દૂધને દોઈને અને વેચે. કોનું દૂધ? ગધેડીનું. હવે ગાયના દૂધના શું ભાવ હોય? માય ધર્મમાં ગાયના દૂધના શું ભાવ આવે છે? કોઈ કહેશે મને? 50 રૂપિયા.
50 રૂપિયા લીટર હોય ને દૂધ એટલું. ભેંસના 70. મેં કીધું હાલો ને, ગધેડીના દૂધના શું ભાવ હોય? કોઈ કહી શકશે આમાંથી? હા, 7,000 રૂપિયા ગધેડીના દૂધના લીટરના ભાવ. કેટલા? 6,000 રૂપિયે તો ગુજરાત સરકાર ખરીદી કરે છે. 6,000 રૂપિયે લીટર ગુજરાત સરકાર ખરીદી કરે છે. વેચાણ કરવા નીકળો તો 7,000 રૂપિયે લીટર ગધેડનું દૂધ વેચાય છે. આપણને એમ થાય કે આ ગધેડનું દૂધને કરતા શું છે? આ તમે મોઢે પાવડર સોપડો એમાંથી જ બને. ગધેડા ધોળા હોય, આપણે સોપડી એટલે ગધેડા જો ધોળા થઈ જાય. હકીકત છે આ, તમે સર્ચ કરજો. હું તો મારી ગામડાની ભાષામાં કહું છું. બાકી કોસ્મેટિક જે કાંઈ વસ્તુ બનાવવામાં આવે છે એમાં ગધેડીના દૂધનો ઉપયોગ થાય અને થાય. હવે તમે વિચાર કરો, એ 3 એન્જિનિયર મિત્રોએ પોતાનું અવડું મોટું કરિયર છોડી અને કરોડોનો બિઝનેસ ચાલુ કર્યો. આ આપણા ગુજરાત પાટણની અંદર જ તે એક વ્યક્તિએ આ ચાલુ કર્યું, ગધેડીના દૂધનું એ વેચાણની કરે છે. બરાબર છે. હવે ચાલુ કર્યું તો લોકો ટીકા ટિપ્પણી કરી છે, ઘણું બધું કર્યું છે. તેમ છતાંય એ બધું એક બાજુ મેકીને કંઈક અલગ વિચાર્યું તો આખા વિશ્વએ એની નોંધ લીધી. તમે કંઈક અલગ કરશો તો તમારી નોંધ લેવાશે, બાકી કોઈ નોંધ લેશે. જીવનની અંદર કંઈક અલગ કરો. આજે તમારી બધાની એક ઉંમર એવી થઈ ગઈ છે કે પ્રેમની વાત થતી હોય, તમે બધા તરુણ અવસ્થાએ છો, બધા તરુણ અવસ્થાએ છો. કોઈ મારું મિત્ર બને, કોઈ મારા મનની વાત સમજે, કોઈ મને સમજે, હું મારા મનની વાત કરું. આવું બધું અત્યારે તરુણ અવસ્થામાં અમે બધા પસાર થયા છીએ એટલા માટે કહે છે. આ અવસ્થા હોય, પણ આ અવસ્થા તમે સાચવી લેજો. જો આમાં ધ્યાન ન રહ્યું તો યાદ રાખજો, જીવનમાં કાંઈ કરી નહીં શકો. પ્લેન હોય ને, પ્લેનને જ્યારે ફ્લાય કરવું, ઉડવું હોય ને, તો એનો રનવે હોય. એ રનવે ઉપર એને દોડવું પડે. એને એક અમુક ચોક્કસ અંતર હોય, એ અંતર સુધી દોડે અને પછી ટેક ઓફ કરી અને પ્લેન ઉડી શકે. એ ચોક્કસ અંતર ઉપર દોડ્યા વગર જો પ્લેન ટેક ઓફ કરે, એ પ્લેન ક્રેશ થાય અને થાય. એમ અમુક ઉંમર સુધી તમે અભ્યાસ ન કરો અને બીજી વાતોમાં ફસાઈ જાઓ તો તમે તમારું જીવન બરબાદ કરો અને કરો. એટલે આ બધી વાતોથી દૂર રહી જીવન આપણે ત્યારે ઘડતરનો સમય. મને ખબર આ બધી વાતો તમને નથી ગમતી હોય, સ્વાભાવિક કંટાળો આવતો, અમને આવતો. જોકે મારા માટે અહીંયા આવ્યા પછી મને પાતુભાઈ એક વાત એવું થયું કે કદાચ જો આવી સ્કૂલમાં હું ભણ્યો હોત ને તો મેં 10મા ધોરણે અભ્યાસ ન છોડ્યો હોત. આવી સ્કૂલોમાં જો ભણવા જો મળ્યું હોત, આવા વાતાવરણમાં ભણવા મળ્યું હોત ને તો કદાચ અભ્યાસ ન છોડ્યો હોત. એક પ્રેમનું વાતાવરણ, એક અહીંયાનો કોન્સેપ્ટ મોજીલું શિક્ષણ. ખરેખર બહુ તમે નસીબદાર છો કે આવા બધા ઓલામાં તમને ભણવા મળે છે. અહીંયા તો મારવાની વાત મારે છે સાહેબો? નહીં ને, હા એમાં જ બગડ્યા છો. અમારામાં તો હતી સાહેબ, આવડી લાકડી લઈને રૂમમાં આવતા, આવે ને ક્લાસમાં લાકડી લઈને આવે ને ટેબલ ઉપર મેકે ને હારે ચડ્ડી પલ્લી જતી. આ હકીકત કહું છું. અને એક જ વસ્તુ સાહેબ કહેતા, સોટી વાગે સમસમ વિદ્યા આવે રમઝમ. અને હજી એના એ સાહેબોના ગોખાવેલા એનું ભણાવેલું એ લાકડીની બીકે હજી યાદ છે. મને યાદ છે મારા ગુજરાતીમાં ઉષાબેન કરીને હતા, શિક્ષિકાબેન, અને ગુજરાતીની એ વખતે કવિતાઓ કંઠસ્થ કરવી પડતી, અને એક કવિતાઓ એવી કંઠસ્થ હજી યાદ, શબ્દ યાદ છે. ઘણા એમ કે બાપુ તમને ભણેલું બધું યાદ છે, યાદ રાખવું પડતું, નકર બવડા હોજી જતા અમારા. આ ડર વયો ગયો ને પછી. પણ અહીંયા જે મોજીલું શિક્ષણ તમને ભણાવવામાં આવે છે, ખરેખર બહુ નસીબદાર છો તમે. આ સ્થિતિની અંદર તમને ભણાવવામાં આવે. તમને આ બધી વાતો ન ગમતી હોય, હું સમજુ છું. એના માટે એક વાત કહીશ તમને. એકવાર એક જંગલ હતું અને જંગલની અંદર કેટલાક વણઝારાઓનો સમુદાય જંગલમાં હતો. ગામડે ફરતા હતા. એક જંગલમાં રાતવાસો કર્યો અને રાત્રિના સમયે જંગલમાં પ્રકાશ થયો, અજવાળું થયું એકદમ. એટલે પ્રકાશ જોયો એટલે બધા એવું વિચાર્યું કે દેવી આપણે ઉપર, માતાજી પ્રસન્ન થયા અને હમણાં માતાજી બહુ બધું સુખ ને રૂપિયા ને આવું બધું આપણને આપશે. બધા દોડ્યા અને મેળ્યા પગે લાગવા. ખરેખર માતાજી પ્રસન્ન થયેલા, શક્તિ દેવી પ્રસન્ન થયેલા. બધા પગમાં પડ્યા કે માં અમને સુખી કરો, માં સુખી કરો. એટલે માતાજી એવું કીધું કે સવાર સુધીમાં કરી શકો એટલા પથ્થરો ભેગા મળો કરવા. શું કીધું? કરી શકો એટલા પથ્થરો મળો ભેગા કરવા. સવારમાં તમે સુખી પણ હશો અને દુઃખી પણ હશો. આવા શબ્દો કીધા. એટલે આટલું કહીને માતાજી અદ્રશ્ય થઈ ગયા. એટલે બધા નિરાશ થઈ ગયા.
કે આપણે ત્યાં તો હોનું આપશે ને રૂપિયા આપશે ને સુખી, આ તો પથ્થરા ભેગા કરવાનું કીધું. હવે માતાજી કીધું એટલે કોઈ એક પથ્થર ખીચાવા નાખ્યો ને કોઈ 2 પથ્થર નાખ્યા અને સૂઈ ગયા. સવાર પડીને જાગ્યા ને તો એ બધા પથ્થર સોનું બની ગયા હતા, બધા પથ્થર સોનું બની ગયેલા. અને માતાજીના શબ્દ યાદ આવ્યા કે તમે સવારમાં સુખી પણ હશો ને દુઃખી પણ હશો. સુખ એ વાતનું હતું કે એટલા પથ્થરો નાખ્યા તો એટલું સોનું મળ્યું, અને દુઃખ એ વાતનું હતું કે વધારે પથ્થરો ભેગા ન કરી શક્યા. એમ તમે જીવનના 10 વર્ષ પછી વ્યા જશો ને પછી તમને આ માયધાર સ્કૂલનું મેદાન યાદ આવશે કે અમે હજી સારું ભણ્યા હોત, વધારે ભણ્યા હોત તો હજી આગળ નીકળી ગયા હોત. એમ આ બધા પથ્થર છે અત્યારે, પણ એ સવાર પડશે ત્યારે સોનું થશે. અત્યારે તમને આ બધું બોજ રૂપ જ લાગે, ભણવું કોઈને ન ગમે, અમને નહોતું ગમતું, પણ અત્યારે એમ થાય છે કે ભણી લીધું હોત તો સારું હતું. 10 ભણ્યા તોય જો અહીંયા પહોંચ્યા છીએ, આગળ ભણ્યા હોત તો ઘણા આગળ નીકળ્યા હોત. એટલે આ સમય છે કંઈક કરવાનો, ભણવા માટેનો. ડુ ડિફરન્ટ, કંઈક હટકે વિચારજો. નિરાશ કોઈ દી જીવનમાં થશો નહીં, કોઈ દિવસ નિરાશ નહીં થતા. નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ બટ ઇફ ધ વિલ ઇફ ધ વે. જીવનમાં અશક્ય કાંઈ નથી, આ ગાંઠ વાળી લેજો. જેને જીવનમાં આગળ વધવું છે, નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ, અશક્ય જેવું આ જગતમાં કાંઈ હોતું નથી. તમારું મન હોય તો માળવે જવાય. યુ કેન ડુ એવરીથિંગ, યુ કેન ડુ એનીથિંગ. તમે બધું કરી શકો છો, તમે કાંઈ પણ કરી શકો છો. તમારી ઈચ્છા શક્તિ તીવ્ર હોવી જોઈએ. તમે લાગી જાઓ ભણવામાં, ન ભણી શકો. આજે વિદ્યાર્થીઓ બધા અમારી પાસે આવે ને તો એમ મને આવા અનુભવો છે. બેન પેન લઈને આવે, બાપુ આ મંત્રી જો ને પાસ થઈ જાય. લે, આવી અંધશ્રદ્ધા. પેન આવે ને પેન લખવાની કે બાપુ આને તમે મંત્રી જો ને તો હવે પાસ થઈ જાય. એમ પેન મંત્રાવાથી પાસ ન થાય, વહેલા જાગીને વાંચવું પડે. વહેલા જાગીને વાંચવું પડે. કેટલા વિદ્યાર્થીઓ એમ કે બાપુ અમે બહુ વાંચી, યાદ ન રહેતું, એવા ખરા કોઈ વાંચે છે બહુ પણ યાદ નથી રહેતું? કોઈ નહીં. હું ગણિત ભણતો ને તો અમારા દવે સાહેબ એવું કહેતા, દાખલો ભણાવે સાહેબ, પછી એમ કે ન સમજાણું હાથ ઊંચો કરો, કોઈ ન કરે. સમજાણું એ હાથ ઊંચો કરો, કોઈ ન કરે. સાહેબ કે આમાં સમજવું હું, સમજાણું જ નથી સમજાણું કોઈને. જેને યાદ ન રહેતું હોય ને, વાંચતા બહુ હોય ને યાદ ન રહેતું એના માટે એક રસ્તો કહો. રાત્રે વાંચવાનું બંધ કરી દેવાનું. શું? 12 ને 1 વાગ્યા સુધી વાંચો છો ને, 1 વાગ્યા લગી વાંચતા, 12 પરીક્ષા આવે એટલે લઈ લઈને બેસી જાઓ. સવારમાં વહેલા જાગો, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં 3:30 પોણા 4 જાગો. જાગી નાઈ લો પહેલા, નાઈન પવિત્ર થાવ. વિદ્યા એ સરસ્વતીની ઉપાસના છે, કોઈ દી અપવિત્ર અવસ્થામાં વાંચવું નહીં. આ વસ્તુ યાદ રાખજો. વિદ્યા એ સરસ્વતીની ઉપાસના છે, એટલે નિશાળને મંદિર કહેવામાં આવે છે. અપવિત્ર અવસ્થામાં વિદ્યાની ઉપાસના નહીં કરો. સવારમાં જાગો, નાઈ લો, અને નાઈન અને પછી 4 વાગે વાંચવા બેસી જાઓ. 4 થી 7 3 કલાક વાંચો. અડધી રાતે કોઈ ઊંઘમાં જગાડશે ને તો એ શબ્દ યાદ રહે તમને. અડધી રાતે કોઈ જગાડે ને તો એ ઊંઘમાં એ યાદ રહેશે. બ્રહ્મ મુહૂર્તની અંદર વિદ્યા અધ્યયન કરો, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં વાંચન. હું જ્યારે દીક્ષા લીધી પછી વૃંદાવન ભણતો હતો, અમારે સંસ્કૃતના શ્લોકો કંઠસ્થ કરવાના આવે. હવે એવા શ્લોકો, એવા અઘરા શબ્દ હોય કે આપણે બોલવી તો જીભ ગોટો વળી જતી હોય, એ શ્લોકો કંઠસ્થ કરવાના. અમે બીજું કાંઈ ન કરતા, શ્લોક લખી અને કાગળ તૈયાર રાખવાનો. સવારમાં નાહી ધોઈ સ્નાન પવિત્ર કરી વહેલા 4 વાગે બેસી જાય. એ 3 કલાકની અંદર 4 થી 5 વખત શ્લોકો વાંચવાના, અને 40 50 શ્લોક એક દિવસમાં કંઠસ્થ કરી લેતા. અને એવા કંઠસ્થ કર્યા કે અત્યારે એક પણ શબ્દની ભૂલ વગર આજ 15 વર્ષે અમે બોલી શકીએ છીએ. એટલે વિદ્યા જેને ખરેખર જોતી અને સવાર બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જાગી, આપણામાં કહેવત હતી સુભાષિત, વહેલા સૂએ વહેલા ઉઠે વીર, બલ બુદ્ધિ વિદ્યા વધે સુખમાં રહે શરીર. એટલે જેને ખરેખર વિદ્યા અધ્યયન કરવું છે, આગળ નીકળવું, સવારમાં વહેલા વાંચવાનું કરો. હતાશાને છોડો, નિરાશાને છોડો, તમે આગળ વધો બસ. બાકી બધું છોડો, ઓલો આમ કરે, ઓલો, તમે શું કરી શકો છો એ દિશામાં આગળ વધો. ઘણા ભણવામાં હોશિયાર ન હોય. મારા જીવનનો જ પ્રસંગ કહું, અનુભવની વાત. હમણાં બહુ સરસ વાત કરી કે જે અનુભવથી મળે ને એ બીજું કોઈ આપી શકે નહીં. અનુભવની વસ્તુ છે. જ્યારે ગુજરાત સરકારને, હું 10 ભણેલો જ વ્યક્તિ છું, ગુજરાત સરકારમાં જ્યારે પશુપાલનની શિબિરો થાય, ગુજરાત સરકારની એટલે રાજ્ય લેવલની શિબિરો થાય, એ રાજ્ય લેવલની શિબિરમાં 2 વખત મને લેક્ચર માટે બોલાવેલો છે.
કે જ્યાં રાજ્યના મોટા મોટા પશુ ડૉક્ટરો ઉપસ્થિત, વેટરનરી ડૉક્ટર ઉપસ્થિત હોય, એની સામે મને 20 મિનિટ લેક્ચર માટે કે બાપુ તમે તમારા અનુભવથી આને કયો. એક રોગ આવે છે ગાયોની અંદર, મસ્ટાઇટિસ નામનો. આમાં ગાયો રાખો છો, ગાયનું આંચળ ફેલ થઈ જાય ને, દૂધ આવતું બંધ થઈ જાય, આ થાય ને ગાયોમાં, દેશી ગાયો બહુ થાય. તો શું કામ થાય, શું એનો ઈલાજ કેમ કરવું, એના માટે બચવા માટે શું, મસ્ટાઇટિસ નામનો એક રોગ કહેવાય, એના માટે મને 2 વખત જિલ્લા કક્ષાની શિબિરોમાં બોલાવતા. તમે તમારા અનુભવથી શું કહેવા માંગો છો? હવે એ બધા બેઠા હોય ને આપણે બોલી ક્યારે? અનુભવથી. તો મારા અનુભવની વાત કરીએ, જીવનમાં નાસીપાત નહીં થવો એના માટે કહું છું. હું 5મું ભણતો ત્યાં સુધી અગ્નેશ નામનો એક છોકરો મારી હારે ભણતો, આમ તો મારો કઝિન હતો. શું નામ પાડેલું ખબર સાહેબો? એનું નામ પડીકું પાડેલું. શું નામ? પડીકું. અને એને 5મા ધોરણમાં એટલી મજા આવી, 3 વર્ષ સુધી ભણ્યો રાખ્યો. 5મું મૂક્યું જ નહીં, 3 વર્ષ સુધી. 2 વખત નાપાસ છો, 3જી વખત નાપાસ છો, સાહેબ ઘરે મેકવા આવ્યા, હવે આને લઈ જાઓ. પડીકું એટલા માટે કે એને કોઈ પૂછવાનું નહીં, તું લેશન લાવ્યો નહીં, પૂછવાનું લાવ્યો જ ન હોય. એને કોઈ પૂછવાનું નહીં, તને કાંઈ આવડતું જ ન હોય કાંઈ. 5મા ધોરણમાં એને 50 એકડા નહોતા આવડતા. લ્યો, 5મા ધોરણના વિદ્યાર્થીને 50 એકડા, પડીકું નામ કોઈ વિખે જ નહીં, પડ્યું રહેવા દે. એ વિદ્યાર્થી એના મા બાપે પરાયણે 7 ધોરણ ભણાવ્યો. એ ભણાવ્યા પછી એને ધંધામાંથી ઉતારી લીધો અને વ્યવસાયમાં લગાવી દીધો. આજ સુરતની જે ટોપ કહેવાય નામ, કાચની અંદર, કાચ બનાવતી કંપનીઓની અંદર એનો એ પોતે માલિક છે. આજે સુરતની કાચ બનાવતી ટોપ કંપનીનો માલિક છે. હવે એ વખતે એને વિચાર કર્યો કે મારથી કાંઈ ન થાય, તો એ કાંઈ ન કરી શક્યો. પોતાનામાં જે આવડત, સ્કેલ પડી છે એને બહાર લાવો. અને આવી બધી સ્કૂલો છે ને, ખરેખર પોતાની આવડતને બહાર લાવે છે. તમારામાં જે પડ્યું છે ને એને બહાર લાવે છે. તમને સમજા ખેતી કરાવે છે. અહીંયા તમે ખેતીમાં કામ કરવા જાઓ છો તો શું તમે કામ કરો તો જ ખેતી થાય? આવડા નો 2 મજૂર રાખે થઈ જાય બધું. પણ તમારી પાસે શું કામ કરાવે? તમને અનાજની કિંમત ખબર પડે. અનાજ કેમ ઉત્પન્ન થાય, એક ઘઉંની રોટલી થાળીમાં આવતા કેટલી મહેનત પડે છે તમને સમજાય. એના માટે થઈને આ તમારી પાસે કરાવે છે. એટલે તમે જીવનનું મૂલ્ય સમજશો. એટલે જીવનમાં પોતાનામાં હોય અને બહાર લાવવાનો પ્રયત્ન કરો. હતાશાને છોડો. કોઈ કવિના શબ્દ છે કે કોણ કહે છે સતત પ્રયત્ન છતાં કામ સર્વ અવળા પડે, સતત પડતા ધોધ નીચે પથ્થરમાં પણ ખાડા પડે. પથ્થરને પાણી તોડી ન શકે, પણ જે પથ્થર ઉપર સતત પાણી પડે ને તો એ પથ્થર એક દી તૂટી જાય ખરો. સતત પ્રયત્ન તમે કરતા રહો તો જીવનમાં તમે ઘણું બધું કરી શકો છો. એટલે હતાશા, નિરાશાને છોડજો. કોઈ પણ વાત હોય મનની અંદર, તમારા મિત્રને કરો, તમારા ગુરુજનોને કરો. જ્યાં પણ મૂંઝાતા હો, અટવાતા હો, જીવનનો કોઈ પણ પ્રશ્ન, આ જગતની એવી કોઈ સમસ્યા નથી એનું સમાધાન ન હોય. યાદ રાખજો. કોઈ પણ વાત વિચારતા પહેલા તમારા ગુરુજનોને પૂછો. ગુરુ સાચું જ્ઞાન બતાવશે. એટલે જીવનની અંદર ખૂબ આગળ વધજો. આ જે સંકુલમાં તમે બેઠા છો ને, આ સંકુલને ઊભા કરનારા આ સંકુલના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ છે. ક્યાંક એનું યોગદાન હશે. મને ખ્યાલ છે, હું જે નિશાળમાં ભણ્યો PM સર્વોદય હાઈસ્કૂલની અંદર, અને એના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીનો સ્નેહ મિલન સમારોહ રાખ્યો હતો. અને વિદ્યાર્થીઓ, ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ ભેગા મળી અને આખી સ્કૂલ નવી બનાવી દીધી. અને જ્યારે ભેગા થયા તો શિક્ષકો ગર્વ કરતા હતા કે અમારો વિદ્યાર્થી ક્યાં પહોંચી ગયો. મારા શિક્ષકો, મને ભણાવનારા શિક્ષકો ગર્વ કરે કે અમે જેને ભણાવ્યા આજે કેવડી મોટી પોસ્ટ ઉપર છે. એ લોકો કેટલું માન સન્માનથી જો, એને ગર્વ થાય. તો તમે જીવનમાં આગળ વધો અને એવા પોસ્ટ પર તમે પહોંચો કે આ માયધાર સ્કૂલ ગર્વ કરે કે અમારો વિદ્યાર્થી છે. એવા જીવનના સ્થાન ઉપર પહોંચો. સત્યને વળગી રહેજો હર હંમેશ માટે. સત્યમેવ જયતે, સત્યને વળગી રહેજો. ગાંધીજી કહેતા ને, સત્યને પકડી રાખો. બસ પોતાની જાતને પકડી રાખો. પોતાને પકડો ને. આજે તકલીફ એ છે, તમને દુનિયાથી તકલીફ છે, મમ્મીથી તકલીફ, પપ્પાથી તકલીફ, ભાઈથી તકલીફ, બેનથી તકલીફ. હજી શરૂ નથી થયું પણ વાવાઝોડું આવશે તો એનાથી તકલીફ. આ બધું થશે, પણ તમે એને બદલવાનો પ્રયત્ન નહીં કરો, પોતાને બદલો. ભાગવતની છેલ્લી વાત કહી અને મારી વાણીને વિરામ આપું. ભાગવતમાં 11મા સ્કંદની અંદર રંગ અવધૂતના 24 ગુરુનું વર્ણન છે. રંગ અવધૂતના 24 ગુરુ છે. કેટલા? 24. એમાંનો એક ગુરુ છે અર્ભક. અર્ભક એટલે કે બાળક.
એક બાળકને પોતાના ગુરુ બનાવ્યા રંગ અવધૂતે. બાળક પાસેથી શું શીખ્યા? તો રંગ અવધૂત નીકળ્યા અને એક ઘરમાં ઝઘડો ચાલુ હતો. એક બાળક રડતું હતું નાનું એવું, એના મમ્મી એને સમજાવતા હતા અને બાળક ચીસો પાડીને રડતું હતું. રંગ અવધૂત ઊભા રહી ગયા સાંભળવા માટે, શું પ્રશ્ન, શું વાત હશે. અને એ બાળક રડતું હતું, બાળક જીદ કરતું હતું કે એને એનો પડછાયો પકડવો હતો. શું પકડવું હતું? પડછાયો પકડાય? બાળક જીદે કરે, ચડ્યું હતું મારે મારો પડછાયો પકડવો. એની મમ્મી સમજાવે કે ન પકડાય બેટા, આવી જીદ ન હોય, તું કહેતો બીજું લાવી દો, રમકડા લાવી દો. નહીં, મારે પડછાયો જ પકડવો. બહુ જીદ કરી. એમાં એના પપ્પા આવ્યા, કીધું કે શું કામ છોકરા રોર આવે છે? પણ કે આ સમજતો જ નથી. કેમ? એ કે આ એમ કે છે પડછાયો પકડવો. પડછાયો થોડો પકડાય? ત્યારે એના પિતાએ એના બાળકને એની પત્નીને કીધું, નાની વાતમાં હું જીદ કરે તું છોકરા જેવી? કેમ પડછાયો થોડું? કે હા પકડાય. કેમ પકડાય? એ કે બેટા તારે પડછાયો પકડો? કે હા પપ્પા. એ કે એક કામ કર, તું તારી જાતને પકડી લે એટલે પડછાયામાં તું આપોઆપ પકડાઈ જાય. તું તારી જાતને પકડી લે એટલે પડછાયામાં આપોઆપ પકડાઈ જાય. એમ જીવનની અંદર મુશ્કેલી પડે તો પોતાને સમજજો, પોતાને વાળી લેજો એટલે દુનિયા આપોઆપ હારી થઈ જાય છે. દુનિયાને બદલવાના બહુ પ્રયત્ન કરશો નહીં. પ્રશ્ન હોય તો પોતે સમજી જાઓ, પોતે જીવન બદલી નાખો, પોતે જીવન વાળી દો. બાકી દુનિયાને પકડવાથી કાંઈ થવાનું નથી. એટલે હતાશ નહીં થવું, નિરાશ નહીં થવું. જીવન જીવવા માટે બી હેપી, હંમેશા હસતા રહો. એટલા હસતા રહો ને કે સામે વાળો વિચાર કરે કે આ શેના હસતો હશે. અને મુશ્કેલી આપણે શું કામ કોઈને કહેવી? એટલે મિત્રો સાથે રહો. તમને જીવન મળ્યું છે, કોઈના સદુપયોગી બનીને તમે જીવન જીવજો, સદુપયોગી બનજો. જીવન બીજા માટે છે. આ શિક્ષકો આ બધા જે કાંઈ કરે છે, બેન ભાવનાબેન બહુ ઉત્તમ ઉદાહરણ. એ અહીંયા આવે છે ને આ કરે છે, કોના માટે કરે છે? એને કાંઈ જરૂર છે? તમારા માટે કરે છે. તો તમે બીજાના માટે કાંઈક કરજો તો ખરેખર આપણું જીવન સાર્થક થાય. તમે માનવ બનવાનો પ્રયત્ન કરો છો ને આ સ્કૂલ તમને માનવ, નિશાળ માનવ બનાવી રહી છે, એ વાતનો આનંદ છે. તમારા જીવનમાં ખૂબ સુખ શાંતિ આવે, ખૂબ પ્રગતિ કરો. આ શિક્ષકો મિત્રને સર્વને ખૂબ ખૂબ હું અભિનંદન આપું છું કે ખરેખર એક ભારતનું ભવિષ્ય સાચા અર્થમાં તમે ઘડવાનું કામ કરી રહ્યા છો. અને આપ વિદ્યાર્થીઓ એવા સ્થાન પર પહોંચો. આ ગામ, આ નિશાળ, આ શિક્ષકો નહીં પણ સમસ્ત ગુજરાત અને સમસ્ત ગામ ગર્વ કરે કે અમારા ગામનો, અમારા ક્ષેત્રનો, અમારી નિશાળનો વિદ્યાર્થી આજ કઈ પોસ્ટ ઉપર જઈને બેઠો છે. એ ગર્વ થાય એવું કામ કરજો, એવા સ્થાન પર પહોંચો. એ આપ સર્વને શુભ આશીષ સાથે મારા શબ્દોને, મારી વાણીને વિરામ આપું. કદાચ થોડી રાહ જોવી પડી છે. મને સાહેબનો ફોન આવ્યો હતો, મને વાત કરી કે બાપુ તમે આવો. ઘનશ્યામભાઈ મને વાત કરી હતી એટલે મેં એક જ વસ્તુ કીધું કે તમે કહો ત્યારે હું આવી જઈશ. કે નહીં તમારા સમય, પણ મેં તમારું શિક્ષણ કાર્ય બગડે નહીં એવો સમય મને આપજો, જેથી કરીને તમારું શિક્ષણ કાર્ય પણ બગડે નહીં. પરંતુ અહીંયા આવ્યા પછી ખરેખર બહુ આનંદ થયો આ વિદ્યાર્થીઓને જોઈ. અહીંની સ્વચ્છતા, એક વાત બહુ મને નોંધ લેવા જઈને હું અવારનવાર કહીશ કે માયધાર સ્કૂલમાં સફાઈ કર્મચારી એક પણ નથી, તેમ છતાંય આંગણામાં એક ફોતરું પણ પડ્યું નથી. એટલા માટે આ સ્વચ્છતાના વિચારો તમે નિશાળમાંથી લઈને જશો. જે વાત થઈ કે 45x45 ભૂગર્ભ જળ સંગ્રહનો ટાંકો છે કે જે વરસાદી જળ સંગ્રહ કરે છે. બાળકો ખરેખર જળની, પાણીની કિંમત સમજતા થશે. મારો જ એક અનુભવ, હજી છેલ્લી વાત કરી દઉં. એક સ્કૂલની માંથી નીકળ્યો બહારથી અને બહાર એક હેલોજન ચાલુ હતો ભર બપોરે. એ લેમ્પ ચાલુ હતો એટલે મને વિચાર થયો કે સ્કૂલમાંથી ઉર્જા કેમ બચાવવી શિક્ષકો નહીં સમજાવે તો બીજું કોણ સમજાવશે? એટલે હું અંદર ગયો કે ભાઈ આ બપોરે આની કોઈ જરૂર નથી, તમે બંધ કરશો તો બાળકો આમાંથી ઘણું જ્ઞાન લેશે કે બિનજરૂરી ઉર્જાનો વપરાશ કરવો નહીં. હું ગયો ને ત્યાં જઈને જોયું એટલે પ્રિન્સિપાલને સ્વાભાવિક મારે મળવું છે એટલે બાપુ આવ્યા હતા એટલે તો બધા દોડતા થયા હોય પ્રિન્સિપાલને. અને મને કે બાપુ બોલો શું હતું? એટલે મેં કીધું સાહેબ હવે હું આવી ગયો ને મારી ભૂલ થઈ ગઈ. મને કે કેમ? મેં કીધું સાહેબ તમારા મોઢામાં માવો ભર્યો છે, તમે નિર્વ્યસની ન થાવ તો તમે બાળકોને કાંઈ શીખવાડી ન શકો. તમારા સ્કૂલમાં આ લેમ્પ ચાલુ છે, મારી ફરિયાદ હતી, પણ તમને જોઈને મારા હવે શબ્દો શાંત થઈ ગયા. તમારા વ્યવહારમાં નથી, તમે બાળકોને કાંઈ શીખવી ન શકો. નિર્વ્યસના મોઢામાં કદાચ હું આશા રાખવામાં કોઈ નહીં ખાતો તો મને માફ કરજો, પણ નિર્વ્યસનીતા પોતાનાથી શરૂ થાય અને પછી જ બાળકમાં, પોતાના વ્યવહારમાં આવે પછી જ બાળકમાં આવતી હોય છે. મારી સાથે એક જનક કરીને છોકરો ભણતો 8મું ધોરણ,
બહુ ગાળો બોલતો, અપશબ્દ બોલતો. સાહેબ એવું થયું કે આના બાપાને કહી તો આને કાંઈક કહે, એટલે આવી સભા ભરાઈને બાપાને બોલાવ્યા, ઊભો કર્યો છોકરાને, અહીંયા આવ કે સાહેબે કીધું કે તમારો છોકરો ગાળો બહુ બોલે છે, તમારો છોકરો ગાળો બહુ બોલે, અપશબ્દ બહુ બોલે. એટલે એના બાપાએ 2 લાફા માર્યા. શું કર્યું? 2 લાફા માર્યા. પણ 2 લાફા મારતા મારતા એના બાપા 3 ગાળ બોલ્યા પાછા. સાહેબે પછી માંડી વાળ્યો, હવે આના ઘરમાં એના બાપા ગાળ બોલતા એ છોકરાને ક્યાંથી ના પાડવાના. એટલે શિક્ષકોના વ્યવહારમાં એના જીવનમાં પરિવર્તન આવે તો બાળકોમાં પરિવર્તન અવશ્ય આવે. એટલે આપણે એવું જીવન જીવીએ કે આપણામાંથી બાળકો ઘણું ઘણું શીખે. આ સાથે અહીંયા આવવાનો, આ બાળકો સાથે, શિક્ષકો સાથે રૂબરૂ થવાનો જે અવસર મળ્યો, ખરેખર એક યાદગાર પ્રસંગ હું મારા જીવનની અંદર યાદ રાખીશ. મને એક યાદગીરી સ્વરૂપે અહીંથી હું એક આ ફૂલ અહીંથી લઈ જવાનો છું, અને આ મારી 8-10 સ્મૃતિઓ મેં રાખી છે ને એમાં એક આ ફૂલ રાખવાનો છું, એટલા માટે થઈને કે આ ફૂલ માટે કોઈ પ્રકૃતિને ડિસ્ટર્બ નથી કરી, કોઈ ઝાડ પરથી કે કોઈ છોડ પરથી ફૂલ તોડવામાં નથી આવ્યો. બાળકો પણ શીખ્યા છે, અને હું પણ એવો આગ્રહ કરીશ કે સ્કૂલોની અંદર આવું કંઈક થાય કે જે પ્રકૃતિને બચાવવાની વાત કરતું હોય, વૃક્ષોને બચાવવાની વાત કરતું હોય. ખરેખર આ સરાહનીય છે. એક મારા લખાણ સાથે જેટલી સ્મૃતિઓ મેં રાખી છે ને એને આરે હું લખાણ કરું, હું ગયા પછી કંઈ ખબર પડે આ શું હતું. એટલે આ ફૂલ સાથે આ સ્કૂલનું નામ, આ સ્કૂલની વાત સાથે મારી સ્મૃતિમાં રાખીશ, અને આવી પ્રેરણાઓ તમારા જીવનમાં મળતી રહે અને ખૂબ ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરો એ ભાવ સાથે મારી વાણીને અહીંયા વિરામ આપું છું. સર્વે ભવંતુ સુખિના, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ, મા કચ્છ દુઃખ ભાગવત અસ્તુ. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત, જય ગૌ માતા, જય સિયારામ.